Hi students, today we are going to see Geography Unit 1, the universe and the solar system. We are going to see the universe and the solar system. In this lesson, we are going to know about the formation of the universe, to differentiate between the members of the solar system, to understand the motion of the earth and its effects. So let us see the lessons content. First என்ன பண்றாங்க, ஒரு டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசுகிற மாதிரி ஒரு டயலாக் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு டீச்சர்: ஸ்டூடெண்ட்ஸ், do you all know where you reside? Students: yes teacher. Teacher: point out the students. Inia, do you know your address? Yes teacher, my address is Inia, 24 Bharathiar Street, Thirunagar, Madurai 2625006. Teacher: good Inia, where is your Thirunagar? Thirunagar is in Madurai. Teacher தான் கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நீ உன்னுடைய அட்ரஸ் சொல்லி இனியாவை கேட்குறாங்க. உடனே இனியா சொல்கிறா அவளுடைய அட்ரஸ். உடனே அவங்க திருநகர் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கிட்டோடனே அவள் மதுரையில் இருக்குது சொல்கிறான். நெக்ஸ்ட் டீச்சர்: children, let me where Madurai is. Student: it is in Tamil Nadu. Teacher: good, where is Tamil Nadu? In India. Teacher: how? Now tell me where is India is. India is in the continent of Asia. Teacher: excellent, can anyone tell me where is the continent of Asia? Yes teacher, it is on the earth. Okay children, let me where the earth is located. Students remain silent. After sometimes they reply the chorus: no, we don't know teacher. Teacher: oh, now let me explain. The earth is the third planet in the solar system. The solar system is the galaxy. It is named as the Milky Way galaxy. There are millions of such galaxies in universe. Teacher, shall I know address of the earth? Teacher: address of earth, it's interesting Inia, tell us address. Inia: Miss, earth, number 3, solar system, Milky Way galaxy, universe. Everyone clapped and teacher appreciate Inia. That was very good Inia. Now let us know about the solar system, galaxy, the universe and all other bodies in the detail in the lesson. இப்போது வந்து டீச்சர் தான் கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எர்த், நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க, எந்த ஊரில் இருக்கீங்க, அந்த ஊர் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது, அந்த மாவட்டம் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அந்த ஸ்டேட்டு எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது, அந்த கண்ட்ரி எந்த நம்ம ஏர்த்தில் இருக்குது. அப்போ ஏர்த் எங்கே இருக்குது அப்படின்னும் போது அது சோலார் சிஸ்டத்தில் தேர்ட் பிளானட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. அதுதான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். நெக்ஸ்ட் அவங்க மிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. நியூமரஸ் stars and the satellites body came to in existence by the massive explosions called Big Bang. These crystals bodies together are called the universe. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு பெரிய பாறை மாதிரி பெரிய ஒரு இதுவாக இருந்த மண்டலம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இடித்து அது வந்து பெரிய தனித்தனி பாகங்களாக பிரிஞ்சிச்சு. அந்த தான் என்ன சொல்கிறோம், யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு த காஸ்மோஸ். The star that you see also far away from their appearance small, but they are really huge in size. ஸோ ஸ்டாரில் நமக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது, குட்டி குட்டியாக இருக்குது. ஆனால் அது வந்து சைஸில் வந்து என்னது ரொம்ப பெருசு. நம்ம வந்து அது ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதால தான் அது நமக்கு என்னது குட்டியாக தெரியுது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்ஸ். The universe is the vast expanse of the space. Most atmospheres believe that the universe came into an existence after the Big Bang explosions that take place in 15 million years ago. அதாவது யூனிவர்ஸ் வந்து எப்போ ஒரு 15 மில்லியன் இயருக்கு 15 மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கிளாஷில் உருவானது தான் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த யூனிவர்ஸ் கன்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன் ஆஃப் galaxies, stars, planets, comets, asteroids. A light year is a unit and used to measure the distance between the crystal's body.
ஸோ லைட் இயர் அப்படிங்கிறது கூட என்னது இந்த இதில் இருந்து தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The galaxy, a galaxy is a huge clusters of stars which are held together by gravitational force. Most of the galaxy are scattered in space but some remain in groups. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க, யூனிவர்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இதில் இருந்து பாடியாக பிரிஞ்சது தான் யூனிவர்ஸ். அதில் நிறைய ஸ்டார்ஸு, பிளானட்டு, காமெட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கேலக்ஸிங்கிறது வந்து என்னது ஒரு பெரிய வளிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கேஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ சி திஸ் drawing you can see யூனிவர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு, நெக்ஸ்ட்டு கேலக்ஸி, அப்புறம் சோலார் சிஸ்டம், பிளானட்ஸ், அப்புறம் சேட்டலைட்ஸ். The Milky Way galaxy was formed about 5 million years after the Big Bang explosions. Our solar system is a part of the Milky Way galaxies. Andromeda galaxy is the nearest to the Earth apart from the Magellanic Clouds galaxy. ஸோ இந்த அடோர்மிலிடாங்கிறது கேலக்ஸி தான் வந்து என்னது ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்குது, ஏர்த்துக்கு பக்கத்திலே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இது வந்து என்னது மேக்தலனிக் கிளவுட்ஸை விட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The solar system. The word solar is derived from the Roman word sol and the means sun god. The solar system is believed to have formed about 4.5 million years ago. The solar system is a gravitational bond system which comprises of the sun, the 8 planets, dwarf planets, satellites, comets, asteroids and meteorites. ஸோ இந்த நம்ம எர்த் சோலார் சிஸ்டத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த சன். சோலார் சிஸ்டத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னது, த சன். The sun is at the center of the solar system. Each member of the solar system revolves around the sun. The sun is so huge that is account for 99.8% of the entire mass of the solar system. ஸோ உங்களுக்கே இந்த இதுலேயே சோலார் சிஸ்டத்திலே பெரிய இது என்னது, சன்னு தான். அது வந்து என்னது ஃபுல்லாக ஒரு லைட்டில் வந்தது அப்படி சொல்கிறாங்க. The sun is made of the extremely hot gases like ஹைட்ரஜன் அண்டு ஹீலியம். ஹீலியமும் ஹைட்ரஜனும் அதிகமாக இருக்கிறது சன்னில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The sun is the star. It is self-luminous. It gives light to us its own. அதாவது சன் வந்து என்னது தனிச்சையாக வெளிச்சு தரக்கூடிய பிளானட் அது. அதனால தான் அது வந்து ஒரு ஸ்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சன்னு. Sun is about 6000 degrees Celsius. It is the sources of light and heat energy to the entire solar system. சோலார் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்குமே லைட்டு ஹீட்டு கொடுக்கறது வந்து என்னது சன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளானட். The word planet means wander. There were 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எப்போ கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். என்னென்ன, மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், Saturn, Uranus and Neptune. All these planets rotated anti-clockwise on their own axis except Venus and Uranus. யுரேனஸும் வீனஸ் தவிர மற்ற எல்லாமே என்னது ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸில் சுற்றுது அப்படி சொல்கிறாங்க. யாரை சுற்றி வராங்க, சன்னை சுற்றி வராங்க. எந்த பாதையில், நீள்வட்ட ஆர்பிட் அது எலிப்டிக்கல் பாத் அப்படின்னா அது நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வராங்க. The 4 planets nearer to the sun are called inner or terrestrial planets. ரொம்ப சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற 4 planets என்னதான், மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த் அண்டு மார்ஸ். மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த் அண்ட் மார்ஸ் வந்து சன்னுக்கு பக்கத்திலே இருக்குது. The last 4 planets are called outer planets or Jovian planets. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. இந்த 4 பிளானட்டை என்ன சொல்கிறாங்க, outer planet அப்படி சொல்கிறாங்க. They are also called gaseous giants. The asteroid belt is found between Mars and Jupiter. இந்த ஜூபிட்டருக்கும் மார்ஸ்க்கு இடையில மட்டும் என்னது ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஒரு பாதை சுரண்டு போகும் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், மெர்க்குரி பார்க்க போகிறோம். மெர்க்குரி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் கோல்டஸ்ட் பிளானட் டு த சன். இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த ரோமன் மெர்க்குரி, த மெசேஜர் டு த காட்ஸ். கடவுளுடைய மெசேஜர் அப்படிங்கிறதால தான் அது என்ன பண்ணாங்க மெர்க்குரின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க.
So they experience extreme of temperature. It has the natural satellite Mercury can be viewed in the morning and evening in the naked eye. அதாவது மெர்க்குரியை வந்து நம்ம வெறும் கண்ணாலே காலையிலையும் சாயந்தரத்துலேயே பார்க்கலாம் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வீனஸ். வீனஸ் இஸ் த hottest planet. Venus is the second planet from the sun. It is called the Earth's twin as it almost the same of the Earth. அதாவது வீனஸ் வந்து எர்த் மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஏர்த்தோட இன்னொரு பாகம் அப்படின்னா எர்த்ஸ் ட்வின் அப்படின்னு சொல்லி செல்லமாக சொல்லுவாங்க அதை அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வீனஸில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, இட் ரொட்டேட்ஸ் இன் த opposite direction to other planet except Venus. It has no natural satellites like Mercury. It is named after the Roman goddess of love of beauty. It is often visible in the morning and the evening and so frequently called as the morning star or evening star. ஸோ வீனஸ் வந்து காலையிலையும் ஈவினிங்லேயும் பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாக அது ரொம்ப அழகாக இருக்கிறதால அது என்ன சொல்லுவாங்களா, மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார் சொல்லுவாங்களாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு இது என்னது, எர்த். எர்த் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, த லிவிங் பிளானட். த எர்த் இஸ் த தேர்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சன் அண்ட் த ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டத்திலே 5வது இடத்து சைஸில் வந்து 5வது இடத்துல இருக்குது. ஆனால் அதுதான் ஒரு லிவிங் பிளானட் அப்படி சொல்கிறாங்க. ப்ளூ பிளானட் அண்ட் ப்ளூ பிளானட்னு கூப்பிடுவாங்க வாட்டரி பிளானட் பிகாஸ் 3/4 ஆஃப் தி எர்த் இஸ் கவர்ட் பை த வாட்டர். நமக்கு ஆல்ரெடி வி ஹாவ் நோன் என்னது, எர்த் வந்து 3 பக்கமும் தண்ணியில் ஒரு பாகம் தான் நிலமாக இருக்கும். தி எர்த் இஸ் ஒன்லி பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் விச் இஸ் நாட் நேம்ட் ஆஃப்டர் எனி Greek or Roman deity. It is the only planet known as the support of life. Life is possible on the earth because of the presence of land, air, water and the polar diameter of the earth is called. Only natural satellite of the earth is the moon. மூனோட சேட்டலைட் என்னது, வெறும் சன்னோட எர்த்தோட சேட்டலைட் வந்து மூணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ். மார்ஸ் இஸ் த ரெட் பிளானட். மார்ஸ் இஸ் த 4th planet from the sun, second smallest planet in the solar system after Mercury. It is named after the Roman god of war. God of war அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னது மார்ஸோடைய நேம். The red planet, it has the thin atmosphere. It also has polar ice caps like the earth. Mars has 2 natural satellites, namely Bopos and Diomedes. Many orbits of the over the beam of lands in the explore this planet. ஸோ இது வந்து ரெட் பிளானட்டு, ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ரெட் கலரில் இருக்கிறதால அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஜூபிட்டர், த லார்ஜஸ்ட் பிளானட். நம்ம இதுலேயே சோலார் இதுலேயே ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் எது, ஜூபிட்டர். ஜூபிட்டர் இஸ் த 5th planet from the sun of the largest planet in the solar system. It is named after the king of the Roman god. It is the 3rd brightest object in the night sky after moon and Venus. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஜூபிட்டர் கூட ரொம்ப நல்ல லைட் மாதிரி நல்ல பளிச்சுன்னு வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் கால்ட் as the gas giant planet. It is atmosphere is mostly made up of the hydrogen and helium like the sun. It has the largest number of the natural satellites, Io, Europa, Geomada and Callisto are the few large satellites of Jupiter. ஸோ ஜூபிட்டருக்கு வந்து நிறைய துணைக்கோள்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா Saturn. Saturn is the 6th planet from the sun and the 2nd largest planet in the solar system after Jupiter. It is named after the Roman god of agriculture. இது வந்து விவசாயிகளின் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு பேர் அதுக்கு வச்சுருக்காங்க. Saturnல நார்மலாக நான் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கலாம், அதை சுற்றினா இருக்க ஒரு ரிங் மாதிரி ஒரு வட்டம் அதை சுற்றி இருக்கும். These rings are huge and most made up by the ice rocks of the dust particles. ஐஸ் ராக்ல செஞ்சது தான் இதோட இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. Saturn has 62 natural satellites around the Titan satellites. So large moon, it is only the satellite in the solar system that has clouds and the dense atmosphere composed of the hydrogen and the
methane. The specific gravity of the Saturn is less than that the water. ஸோ சாட்டர்ன்லேயும் நிறைய கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. சோலார் அதோட இது நேச்சுரல் சேட்டலைட்டே 62 இருக்குது அதை சுற்றி. அடுத்து யுரேனஸ் இஸ் த 7th planet in the sun. It was the first to discover with the telescope by the astronomy William Herschel in 1781. ஸோ நம்ம வந்து டெலஸ்கோப் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதில் வச்சு பார்த்த ஒரு பிளானட் தான் என்னது யுரேனஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க. இட் அப்பியர்ஸ் க்ரீன் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த மீத்தேன். இல்லை மீத்தேன் அதிகமாக இருக்கிறதால இது வந்து என்னது க்ரீன் கலரில் தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. He taxes it titled or so much that the appears of the orbit, the sun and its sides like a rolling ball. Uranus has 27 natural satellites on which Titan is the largest. So Uranus இதில் யுரேனஸ்லேயே என்னது நேச்சுரல் சேட்டலைட் 27 சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நெப்டியூன், த கோல்டஸ்ட் பிளானட். இதான் வந்து என்னது ரொம்ப கோல்டஸ்ட், ஏன்னா இது ரொம்ப லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதால ரொம்ப கோல்டஸ்ட் பிளானட். Neptune is the 8th and the further planet from the sun. There are strong winds in this planet. It is named after the Roman god of sea. Neptune has the 14 natural satellites and largest being Titan. Because of this distance from the sun, Neptune is the one of the coldest planet in the solar system. The string blue and white features. So it from Uranus. ஸோ யுரேனஸ் வந்து என்னது ரொம்ப கோல்டஸ்ட்டாக இருக்குது. அதை சுற்றி எத்தனை சேட்டலைட் இருக்கா, துணைக்கோள்கள் வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் வந்து 14 இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சில்ட்ரன் ப்ளீஸ் லிசன், we have finished the planets. Next topic, let us see our next video. Okay, till then you can continually see this all the planets and the special names. Thank you children.